Hey guys, welcome to all of us on 101 अनि I'm very pleased to post so many videos regarding the solutions of different grades. आजको भिडियोमा चाहिँ I'm trying to solve the question of grade 7 from Emile Academy. अनि आजको भिडियोमा स्पेसली हामीले साइन्सको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन द्याट इज लाइक very important for students of grade 7, 8, 9 and 10 and so on. So in this video I'm going to explain you about all the solutions how we can get very good score. So let's begin without wasting any time. Let's start. So first question is what is force, and give the SI unit of it. So you can see over here guys how I have written the answer. Force is defined as the product of mass and acceleration, or that can be gravity as well. So mathematically force is equals to mass into acceleration, and mass into acceleration भन्ने बित्तिकै यसको युनिट चाहिँ न्युटन छ, सकिहाल्यो. So second question चाहिँ हाम्रो if a train moves a distance of 200 meter in 5 seconds, what's the speed, right? So यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा पहिला डिस्टेन्स ट्राभल हाम्रो 200 मिटर दिएको छ, त्यस्तै गरी हामीलाई चाहिँ टाइम दिएको छ 5 seconds. So 200 by 5 and that is 40 meter per second. So the third question that we are being provided is, let's see guys, fundamental units to derived unit difference. So fundamental units to derived unit difference, you can see over here, those units which cannot be derived into other forms is known as fundamental units. Derived unit ma those units which can be derived into other forms is known as derived unit. So example कुरा गर्ने हो भने मासलाई हामीले जस्तो किलोग्राममा गर्छौँ, त्यस्तै गरी लेन्थलाई हामी मिटरमा गर्छौँ, टाइमलाई सेकेन्डमा गर्छौँ. त्यस्तै डिराइभ युनिटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जस्तो फोर्सको युनिट चाहिँ न्युटन हो, तर न्युटन केम फ्रम मास इन्टु एक्सेलरेसन. द्याट इज मास भनेको केजी अनि एक्सेलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. सो द्याट इज केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. सो अल्टिमेटली गिभिङ यो के हो त न्युटन, होइन. सो इट इज अ डिराइभ युनिट. त्यस्तै गरी वर्क डन भनेको जुल, जुन चाहिँ न्युटन मिटरबाट आएको छ. न्युटन भनेको केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र मिटर भनेको मिटर इट सेल्फ भइहाल्यो गाइज. Another question we have is what is the SI unit of electric current and temperature. You can see over here electric current को SI unit भनेको एम्पियर हो, त्यस्तै गरी टेम्परेचर को SI unit भनेको चाहिँ केल्भिन हो. Now we go for question number 5. So question number 5 मा के छ, what is centripetal force. अब centrally attracting गर्ने फोर्सलाई हामी centripetal force भन्छौँ. So the force which attracts the body or the object towards the center is known as centripetal force. For example, a cyclist bend because of the centripetal force. Now we need to see another questions. So that is question number 6. And for question number 6, I'd like to show you the question here, guys. Question number 6 चाहिँ पढिदिनुस् त. It's unit of time is a fundamental unit. Why भनेर छ. Yes, of course, unit of time is a fundamental unit because its unit is second itself. And a second cannot be converted into other forms. So standard way of the measurement. जस्तो हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ मिनट्समा दिएको छ भने हामीले सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. आवर्समा दिएको छ भने पनि हामीले मिनटमा लगेर अनि सेकेन्डमा लानुपर्ने हुन्छ. So question number 7 मा हामीलाई डिफरेन्स बिट्विन स्पिड एन्ड भेलोसिटी भनेर दिएको छ. स्पिड र भेलोसिटीको डिफरेन्स के हुन्छ भन्दा स्पिड भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट अफ टाइम टेकन, भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम टेकन. यसको युनिटहरू सेम छ, त्यही भएर मैले डिफरेन्समा लेखिनँ. तर स्पिड इज अ स्केलर क्वान्टिटी एन्ड भेलोसिटी इज अ भेक्टर क्वान्टिटी. सो नेक्स्ट क्वेसन इज क्वेसन नम्बर 8. सो क्वेसन एकचोटि हेर्नु सजिलोले लिभर र एक्सेलरेसनको डेफिनेसन छ. सो oh right, so I just left a definition of acceleration. So acceleration is the change in velocity. I लेख्नु छ है. Acceleration is change in velocity. So rate of change, no, rate of change in velocity. So A भनेको के हो त फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी बाई टाइम टेकन है. सो युनिट चाहिँ के हुन्छ त्यसको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. सो गाइज फर्स्टमा चाहिँ हामीले लिभरको कुरा गरौँ. लिभर इज अ सिम्पल मेसिन विच वर्क्स इन 3 बेसिस, फल्क्रम, लोड र इफोर्ट हुन्छ. वी नो द्याट. जस्तो यहाँ मैले यहाँ एफएलई भनेर बुझाएको छु. एफएलई भनेको चाहिँ एफ बिचमा भयो भने फर्स्ट क्लास लिभर, जस्तो फल्क्रम बिचमा भयो कि चाहिँ सिस, जस्तो बिम ब्यालेन्सहरू हुन्छ नि, त्यो तिनीहरूमा के हुन्छ बिचमा फल्क्रम हुन्छ अनि साइड साइडमा लोड र इफोर्ट हुन्छ. त्यस्तै गरी यदि एफएलईमा एल बिचमा छ, मतलब लोड बिचमा छ भने त्यो सेकेन्ड क्लास. फर इक्जाम्पल त्यो 4 विल ब्यारोहरू घुराउँदाखेरि चाहिँ बिचमा 4 हुन्छ, अगाडि चक्का हुन्छ, फल्क्रम भयो र पछाडि हाम्रो हात समातिरहेको हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई हामी के भन्छौँ इफोर्ट भन्छौँ.
सो इक्जाम्पल अर्को नट क्र्याकर जस्तो नट चाहिँ हाम्रो जस्तो सुपारी चाहिँ बिचमा हुन्छ अनि फल्क्रम हाम्रो अगाडिपट्टिको इन्डमा हुन्छ भने हातले समात्ने भाग चाहिँ हाम्रो अर्को इन्डमा, त्यही भएर त्यो चाहिँ नट क्र्याकर पनि हाम्रो के भयो त सेकेन्ड क्लास लिभरमा पऱ्यो। अब एफएलईमा ई चाहिँ हाम्रो ई बिचमा भयो भने थर्ड क्लास हुन्छ। सो ई बिचमा हुनुको मतलब के हो त भन्दाखेरि थर्ड क्लास फर इक्जाम्पल फर्क है। त्यस्तै गरी अब हामीले एक्सिलरेसनको त मैले भनिहालेँ, एक्सिलरेसन इज अ रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी द्याट इज लाइक फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी बाई टाइम टेकन, अनि यसको युनिट चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सिम्पल मसिनको कुरा गरेको छ क्वेसन नम्बर 9 मा। सिम्पल मसिन भन्ने बित्तिकै एज वी हेभ अलरेडी स्टेटेड एबोभ द डिभाइस विच मेक्स आवर वर्क इजियर फास्टर एन्ड मोर अटोमेटिक विथ एक्युरेसी पनि हो है गाइज। सो विथ एक्युरेसी इज अनदर पोइन्ट, विथ एक्युरेसी is known as simple machine। एक्जाम्पलमा विल ब्यारो, नट क्र्याकर, फर्क, धेरै कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ। सो लेट्स गो फर क्वेसन नम्बर 9 पछि क्वेसन नम्बर 10 मा। सो क्वेसन नम्बर 10 लेट मी सी गाइज, यो हामीले सकिसकेका छौँ। सो क्वेसन नम्बर 10 मा हेर्ने हो भने वेट, क्वेसन नम्बर 10 मा हामीलाई क्वेसन के दिएको छ हेर्नुहोस् त एक्चुअली। स्मल पिसेस अफ डस्ट एट्र्याक्ट्स कम after combing the hair, why भनेको छ हैन। स्मल पिसेस अफ डस्ट एट्र्याक्ट्स कम बिकज अफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको फोर्स एट रेस्ट। सो combing the hair makes a comb to be rubbed, developing a charge in the comb। त्यही कोम्बको चार्ज डेभलप भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एट्र्याक्सन हुन्छ towards the dust particles or towards any of the sources। अर्को क्वेसन छ गाइज 11 नम्बरमा, फोर्स रिक्वायर्ड टु प्रड्युस एक्सेलरेसन भनेर दिएको छ। हामीलाई मास पनि दिएको छ, एक्सेलरेसन दिएको छ। सो मास इज 20 kg। सो 20 लाई हामीले फर्स्टमा 20 × 10 गर्नुपर्ने हुन्छ। 20 इन्टु एक्सेलरेसन इज लाइक के भन्छ 30। सो 20 × 30 इज 600 kg मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, द्याट इज 600 न्युटन गाइज। सो दिस इज अ सल्युसन फर फिजिक्स। मोस्ट प्रोभाबली अर्को पनि क्वेसन छ हामीसँग क्वेसन नम्बर 12 मा। क्वेसन नम्बर 12 मा इट स्टेट अबाउट फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भनेको छ। सो नो एक्सन इज पोसिबल विदाउट फोर्स, फर्स्ट कुरा। सेकेन्डमा एभ्री अब्जेक्ट अन द अर्थ हेज एट्र्याक्सन ड्यु टु ग्राभिटी है। अब 13 मा के छ त भन्दाखेरि सेकेन्ड क्लास लिभरको बारेमा लेख भनेको छ। सेकेन्ड क्लास लिभरमा त मैले अघि भनेको जस्तै एफएलईमा एल बिचमा भयो, सेकेन्ड क्लास भयो। दिस टाइप अफ लिभर सिम्पल मेसिन इन विच लोड इज इन बिट्विन द फल्क्रम एन्ड एफोर्ट। इक्जाम्पलमा विल ब्यारो, नट क्र्याकर, त्यही कुराहरू रिपिट भएको छ। 14 नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई स्टेट न्युटन्स ल भनेको छ। जस्तो न्युटन्स लमा चाहिँ फर्स्ट लमा चाहिँ इट स्टेट्स द्याट एभ्रीबडी इन द युनिभर्स कन्टिन्युसली मुभ इफ इट इज इन द स्टेट अफ मोसन एन्ड स्टे इन द रेस्ट इफ इट इज इन द स्टेट अफ रेस्ट अन्टिल एन्ड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इन इट भन्ने चाहिँ यसको फर्स्ट ल हो। Guys, now we will see some other questions like question number 15 मा हामीलाई के दिएको छ। लेट्स सी ओभर हियर इन द क्वेसन फर्स्टमा। जस्तो फल्क्रम लाइज इन बिट्विन लोड एन्ड इफोर्ट इज द फर्स्ट क्लास लिभर भनेको छ। अफकोर्स इट्स अ फर्स्ट क्लास लिभर किनभने एफएलई अघि नै मैले भनिसकेको छु, त्यो ट्रु भयो। त्यस्तै गरी मास इज अ भेरिएबल क्वान्टिटी भनेको छ, विच इज फल्स किनभने मास भेरिएबल क्वान्टिटी होइन, इट डजन्ट चेन्जेस है। त्यसपछिबाट हामी लेट्स गो विदाउट वेस्टिङ टाइम टु द केमिस्ट्री लेभल। केमिस्ट्रीमा एकदमै राम्रो क्वेसन्सहरू छ। फर्स्टमा होमोजिनियस मिक्सचरको बारेमा कुरा गरेछ। जस्तो हामीले चिनी र पानी मिसायो भने होमोजिनियस मिक्सचर हुन्छ किनभने त्यो मजाले सल्युबल हुन्छ। त्यस्तै गरी नुन र पानी मिसायो भने पनि मजाले सल्युबल हुन्छ। सो होमोजिनियस मिक्सचर द कन्डिसन अफ अ मिक्सचर वेयर सलिड डिजल्भ्स विथ द सल्भेन्ट इज टर्म एज होमोजिनियस मिक्सचर होइन। सो इक्जाम्पल्स पनि हामीले लेख्न सक्छौँ, त्यही हो सुगर सल्युसन। त्यस्तै गरी अब अर्को चाहिँ हामीलाई के छ भन्दा चाहिँ एलिमेन्ट र कम्पाउन्डको डिफ्रेन्स। यस गाइज, एलिमेन्ट्स भनेको प्योर सब्सटेन्स हो मेड अफ सिङ्गल एटम, अनि सिङ्गल इट इज प्योर होइन। कम्पाउन्डमा चाहिँ मेड अफ 2 or more than 2 एलिमेन्ट्स। इक्जाम्पलमा हामीले सोडियम, म्याग्नेसियम एलिमेन्ट्सहरू कुरा गर्न सक्छौँ भनेदेखि कम्पाउन्डमा चाहिँ हामीले वाटर होइन सोडियम क्लोराइडहरू कुरा गर्न सक्छौँ। अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई सोधेको छ वाट इज एटम भनेर। सो एटम इज अ स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एन एलिमेन्ट विच क्यानट बी ब्रोकन डाउन इन्टु एनी अदर सिम्पलर फर्म, द्याट इज अ भेरी बेस्ट एन्सर। इक्जाम्पलमा मैले सोडियम लेखिदिएको छु। सो त्यसपछिबाट हामीलाई अर्को क्वेसन छ गाइज। द क्वेसन इज अबाउट camphor is a sublimate substance, give reason भनेको छ। Yes, of course camphor is a sublimate substance because it can be converted into solid and vapor। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 5 मा छ फिजिकल चेन्ज र केमिकल चेन्जको डिफरेन्सेस। यस अफ कोर्स गाइज, द चेन्ज इन विच नो न्यू सब्सटेन्स इज फर्मड इज फिजिकल चेन्ज, द चेन्ज इन विच कम्प्लिटली न्यू सब्सटेन्सेस इज फर्मड इज नोन एज केमिकल चेन्ज। अब फिजिकल चेन्जको इक्जाम्पलमा हेर्ने भने वाटर चाहिँ अब हिट गर्दाखेरि इभापोरेसन हुने,
भेपरमा कन्भर्ट हुने अनि त्यसपछिबाट कोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ वाटर चाहिँ के हुन्छ आइस भन्ने प्रोसेसको एउटा स्टेट हो भने केमिकल चेन्जमा चाहिँ बर्निङ अफ क्यान्डल्स अथवा बर्निङ पेपर टर्न्स इन्टु एजेस यस्तो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई के गर्छ केमिकल चेन्जेसहरू गराउँछ नाउ लेट्स सी अनदर क्वेसन एन्ड द्याट इज के हो त भन्दा क्वेसन नम्बर 12 को मैले गर्दैछु गाइज किनभने हामीसँग स्पेस थिएन 12 मा हाम्रो वाट इज सब्लिमेसन भन्ने क्वेसन छ सब्लिमेसनको एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रोसेस अफ कन्भर्जन अफ सलिड डाइरेक्टली इन्टु भेपर इज नोन एज सब्लिमेसन गाइज त्यसपछिबाट लेट्स गो फर अनदर क्वेसन एन्ड द्याट इज क्वेसन नम्बर 6 5 पछि आखिर खासमा आउने क्वेसन चाहिँ 6 नै हो सो 6 मा हामीलाई क्वेसन छ ड्र द स्ट्रक्चर अफ म्याग्नेसियम सो आई हेभ ड्रन द स्ट्रक्चर अफ म्याग्नेसियम ओभर हियर इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन हाम्रो 12 छ एटोमिक मास प्रोटोन र न्युट्रोन द्याट इज सेन्ट्रली लोकेटेड यसलाई एड गरेर 24 निकाल्छौँ सो टकिङ अबाउट मोलिकुलर वेट अफ एनएओएस द्याट इज एनएको 23 हुन्छ अक्सिजनको 16 अनि हाइड्रोजनको 1 अल्टिमेटली गिभिङ 40 मोलिकुलर अक्सिजन अफ कार्बन डाइअक्साइडमा कार्बनको 12 अक्सिजनको 16 to 32 and 12 to 32 गरेर हाम्रो 44 हुन्छ गाइज त्यसपछिबाट हामीलाई अर्को क्वेसन सोधेको छ डिफाइन भ्यालेन्सी भ्यालेन्सी भनेको कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ एन एलिमेन्ट भ्यालेन्सी फर इक्जाम्पल मैले भ्यालेन्सीमा चाहिँ अब क्लोरिनको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ अथवा सोडियमको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ यस्तै यस्तै कुराहरू हामी लेख्न सक्छौँ गाइज त्यसपछि हामीलाई अर्को क्वेसन छ सेन्ट्रिफ्युगेसन भनेको के हो सेन्ट्रिफ्युगेसन भनेको प्रोसेस अफ सेपरेसन अफ लाइटर सब्सटेन्स बाई कन्टिन्युअस रोटेसन अनि लाइट डेन्सिटी भएको सब्सटेन्सहरू सेपरेट हुने प्रोसेसलाई हामी सेन्ट्रिफ्युगेसन भन्छौँ इक्जाम्पल गेटिङ बटर फ्रम द कर्ड होइन त्यस्तै गरी डिस्टिलेसन प्रोसेस भनेको के हो द प्रोसेस अफ सेपरेसन अफ प्योर सब्सटेन्स फ्रम अ मिक्सचर अफ सल्युसन बाई प्रोभाइडिङ सफिसियन्ट हिट एन्ड इभापोरेसन प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेसन गाइज इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले त्यही हो अब अल्कोहलहरू अथवा चाहिँ पेट्रोलियम प्रडक्ट्सहरू चाहिँ डिस्टिलेसन प्रोसेसबाट चाहिँ सेपरेट गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्योर सब्सटेन्स भनेर हामीले क्वेसन नम्बर 11 मा सोधेको छ गाइज त्यसमा चाहिँ हामीले इट इज मेड अप अफ सिंगल एलिमेन्ट्स सिन्स इट इज अ नेटिभ स्टेट सो नो प्रोसेस फर निडेड फर द प्युरिफिकेसन भनेर भनेको छ सो द्याट इज अल अबाउट इट गाइज होइन खासमा सबै कम्पाउन्डहरू नेटिभ स्टेटमा हुँदैन तर हामीले नेटिभ स्टेटमा लानको लागि डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ नाउ द क्वेसन इज फ्रम बायोलोजी गाइज बायोलोजीमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्लान्ट सेल र एनिमल सेलको डिफ्रेन्स छ सो प्लान्ट सेलमा हाम्रो सेल वाल हुन्छ भनेदेखि आउटर मेम्बरको रूपमा एनिमल सेलमा चाहिँ सेल मेम्ब्रेन एज अ आउटर मेम्ब्रेन त्यस्तै गरी इट कन्सिस्ट अफ प्लास्टिड भनेदेखि यतापट्टि एनिमल सेलमा प्लास्टिड हुँदैन र न्युक्लियस चाहिँ पेरिफेरल रिजनमा छ भनेदेखि एनिमल सेलमा चाहिँ सेन्ट्रली लोकेटेड हुन्छ गाइज नाउ टकिङ अबाउट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एनिमल वार्म ब्लडेड एनिमल सो कुनै पनि अर्गनिजमले चाहिँ आफ्नो टेम्परेचर चाहिँ बाहिरको इन्भाइरोमेन्टसँगै चेन्ज गर्न सक्छ भने त्यसलाई हामी कोल्ड ब्लडेड एनिमल भन्छौँ जस्तो स्नेक्सहरू अनि फिस अनि फ्रगहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ भने वार्म ब्लडेड एनिमलमा चाहिँ द बडी अफ अ टेम्परेचर इज नट इन्फ्लुएन्स बाई द चेन्ज इन द टेम्परेचर इन द आउटर इन्भाइरोमेन्ट एक्जाम्पलमा ह्युमन डग्स क्याट्स एन्ड सो अन गाइज सो लेट्स गो फर क्वेसन नम्बर 3 क्वेसन नम्बर 3 मा हामीलाई क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एम्फिबियन भनेर छ अभियसली दे लिभ इन बोथ ल्यान्ड एन्ड वाटर दे हेभ गिल्स एज वेल एज लङ्स फर रेस्पिरेसन अथवा मोस्ट स्किन्स इभन इन सम अर्गनिजम्स एन्ड दे आर ओभिपेरिस दे ले एग्स अनि त्यसपछिबाट दे ले एग्स इन द टु फर्म द यङ वान्स अनि ब्रायोफाइट्सहरूलाई हामी किन एम्फिबियन प्लान्ट भन्छौँ भन्दाखेरि दे क्यान बी फाउन्ड इन बोथ ल्यान्ड एन्ड वाटर एन्ड दे निड वाटर फर द फर्टिलाइजेसन एक्जाम्पलमा लिभरवुड मस रिसिया एन्ड सो अन गाइज Now for question number 5 we have respiratory organs. Respiratory organs मा हामीसँग छ अर्थवर्मको लागि मस्ट स्किन त्यस्तै गरी मस्टर्ड प्लान्टको लागि स्टोमाटा छ भनेदेखि लिभ्सहरूमा हुन्छ र फिसको लागि चाहिँ हामीले गिल्स राखेका छौँ सो the another question is question number 6 you can see question number 6 in the question that is most reptiles have dash chamber heart 3 chamber heart guys and apes have a pneumatic bones भनेको hollow bones भनेको हलुका हुन्छ त्यही भएर आकाशमा उड्नको लागि सजिलो हुन्छ guys another question you can see and that is why lysosome is called the suicidal bag of course lysosome is called a suicidal bag because it helps to engulf the dead cell organelles and cell inclusion when needed जतिखेर उनीहरूलाई सेल डेड भएको छ जस्तो फिल हुन्छ अथवा सेलको अर्गेनेल्सहरू डेड छ भने त्यसलाई इन्गल्फ गरेर डाइजेसन गर्ने काम चाहिँ लाइजोसोमले गर्छ कहिलेकाहीँ सेल्स आफैलाई सेल्सलाई नै इन्गल्फ गर्ने पनि भएको हुनाले सुसाइडल ब्याग भनेर हामीले भन्छौँ गाइज सो नाउ अनदर क्वेसन एन्ड द्याट इज वाइ ब्रायोफाइट्स आर कल्ड एम्फिबियन प्लान्ट्स अफ कोर्स त्योभन्दा पनि पहिला चाहिँ हामीले यहाँ अलराइट गाइज मिस्ड ओभर हियर वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन युनिसेलुलर अर मल्टिसेलुलर अर्गनिजम्स
अफकोर्स युनिसेलुलर अर्गानिजम भन्ने बित्तिकै सिङ्गल सेल हुन्छ, त्यसले सबै मेटाबोलिक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ एउटै सेलबाट गर्छ। इक्जाम्पलमा एमोइबा, प्यारामाइसियम, युग्लेना जस्तो अर्गानिजम्सहरू आउँछ। भनेदेखि मल्टिसेलुलर अर्गानिजममा चाहिँ अर्गानिजम्स विथ 2 or more than 2 cells, इक्जाम्पल्समा चाहिँ हाइड्रा, प्यारियोमेटिस, ह्युमन एन्ड सो अन गाइस। So now without wasting time, let's go for question number 9. Question number 9 मा छ difference between algae and fungi. So of course algae भन्ने बित्तिकै autotrophic plant, fungi भन्ने बित्तिकै saprophytic. Algae ले चाहिँ अब they prepare food by themselves, and however fungi they depend upon dead and decaying plants for growth. सो अब एल्गेमा चाहिँ क्लोरोफिल प्रेजेन्ट हुन्छ भने फङ्गाईमा चाहिँ के हुन्छ त, क्लोरोफिल एब्सेन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी एल्गेमा चाहिँ स्पाइरोगाइरा एक्जाम्पल हो भने फङ्गाईमा चाहिँ मसरुम गाइज। नाउ द भेरी फाइनल क्वेसन आई गेस सो, डिफाइन साइटोप्लाज्म। अफकोर्स मैले एउटा फिगर बनाइदिएको छु गाइज, यहाँ हेर्नुहोस्, दिस इज न्युक्लियस ओभर हियर, त्योभन्दा बाहिर न्युक्लियर मेम्ब्रेन छ, त्योभन्दा बाहिर इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम छ, यतापट्टि माइटोकोन्ड्रिया छ, यतापट्टि राइबोसोम छ, यता गोल्गी बडी छ, यहाँ बिचमा साइटोप्लाज्मको म्याट्रिक्स छ, बाहिर हाम्रो सेल मेम्ब्रेन छ गाइज। वाट इज साइटोप्लाज्म भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन सेल मेम्ब्रेन भन्दा भित्रको र न्युक्लियर मेम्ब्रेन भन्दा बाहिरको जुन रिजन छ त्यसलाई नै हामी साइटोप्लाज्म भन्छौँ। सो साइटोप्लाज्मको बारेमा आई अलरेडी सेड दैट द रिजन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन आर आउटसाइड द न्युक्लियर मेम्ब्रेन इज साइटोप्लाज्म, एन्ड अल द सेल अर्गेनेल्स एन्ड सेल एन्क्लोजन इज प्रेजेन्ट इन द साइटोप्लाज्म। So in this way we end the question of grade 7 को चाहिँ Emile Academy को. I would like to thank you Emile Academy for providing me this question. This is a very important question and hope you have understood all the solution in a perfect way. तपाईहरुलाई कुनै क्वेशन छ, क्वेरीजहरु छ भने you can definitely ask me. I'm gonna help you solving some questions in a best way, in a better way, and to give a good grades in your examination. This question is also important for all the grades of 7, 8, 9 and 10 because I've been teaching for a long time and I know that this is very important. So thank you so much for watching us. Cheers and have a blessed time.